মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলে আছা। আজি আমি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এটা বিষয় আলোচনা কৰিম। বিষয়টো হৈছে কুলম্ব ফ'ৰ্চ এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যনছ। এইটো তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট 1 যিটো NCERT যিখন টেক্সট বুক আছে তাৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰৰ এটা বিষয়। এই বিষয়টো আমি হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, তথাপি মূল যিকেইটা পইণ্ট সেইখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে জানা, we all know it fairly well that there are 4 fundamental interactions that lies in nature. We call them 4 fundamental forces. Most probably you already know these names. One is the gravitational force, বা মহাকৰ্ষণীয় যিটো আমি বল বুলি কওঁ, gravitational. তাৰপিছতে আমি strong force বুলি এটা বলৰ কথা কওঁ, strong force অসমীয়াত ক'লে সবল বল। তাৰপিছত আমি কওঁ weak force বা দুৰ্বল বলৰ কথা, আৰু এটা বলৰ কথা আমি প্ৰায় পাতো, সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চ। গতিকে এই চাৰিটা, these are the 4 fundamental forces that is there in nature, and they have their different regions of dominance. বেলেগ ৰিজনত তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱবিলাক, এই বলবিলাকৰ প্ৰভাৱবিলাক বেলেগ হয়। এই দুটা বলক আমি নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ বুলিও কওঁ, একেলগে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ বা নিউক্লিয়াৰ বল বুলিও কওঁ। So all these 4 fundamental forces have different roles to play in the universe. For example, these nuclear forces, strong force and weak force, that act within the nucleus. So when the region is less than 10 to the power minus 15 meter. So দুটা যদি আমি বস্তু লওঁ, এই বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি 10 to the power minus 15 মিটাৰতকৈ কম হয়, সিহঁতৰ আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি বা ধৰ্ম থাকিব লাগিব, সেইটো পিছৰ কথা। প্ৰথম কথাটো সিহঁত দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বটো এই দূৰত্বটোতকৈ কম হ'ব লাগিব, তেতিয়া সেই ৰিজনটোত বা সেই অঞ্চলটোত এই দুটা বলে ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। গ্ৰেভিটেশ্যনেল বা মহাকৰ্ষণীয় আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিজনৰ কথা নাই। ইহঁতি যিকোনো দূৰত্বত ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে, কম দূৰত্বৰ পৰা তাতকৈ বেছি দূৰত্বলৈকে। এইটোক আমি ৰেঞ্জ বুলি কওঁ, পৰিসীমা বুলি অসমীয়াত ক'লে পৰিসীমাই হ'ব, ৰেঞ্জটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এই দুটা ফ'ৰ্চে এক্ট বা ক্ৰিয়া কৰিব, আৰু এই দুটা ফ'ৰ্চে ইনফিনিট ৰেঞ্জত ক্ৰিয়া কৰিব। ইনফিনিট মানে একেবাৰে কম দূৰত্বৰ পৰা তাতকৈ বেছি দূৰত্বলৈকে ক্ৰিয়া কৰিব। এতিয়া যদিও বা এই দুটা গ্ৰেভিটেশ্যনেল আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক, এই দুটা ফ'ৰ্চে এট ইনফিনিট ৰেঞ্জ তেওঁলোকে এক্ট কৰিব পাৰে, দিজ টু ফ'ৰ্চেছ কেন এক্ট এট ইনফিনিট ৰেঞ্জ, still their influence will be different in different length scales or different ranges. Let us first talk about these the regions of influence of these 4 forces. Then I will concentrate on this particular force for our discussion, this electromagnetic force, and we will start with something known as the Coulomb's law, which is essentially the beginning point of any discussion on electromagnetic force. Okay, first we review the properties of these 4 forces, what is the role of electromagnetic force, and then we will start discussing about the electromagnetic force with Coulomb's law. That is the plan for today's session. So we have already talked about these 4 fundamental forces and their different regions of influence. Now what happens is that although all these 4 forces act if 2 objects or particles are separated by a distance which is less than this 10 to the power minus 15 meter, in this length scale actually all the 4 fundamental forces will come into play. They can act, all of them can act, but the influence of these forces will be different. What will happen is that when there are 2 particles which are separated by a distance which is less than 10 to the power minus 15 meter, the strongest force that can act between them is what we call strong force. Okay?
Then next to the strong force you have the electromagnetic force, then what we call the weak force, and then we have the gravitational force. So when two objects are separated by a distance which is less than 10 to the power minus 15 meter, ইয়াকে কম ডিসটেন্স বা দূৰত্বত থকা দুটা বস্তুৰ মাজত যেটো বলে ক্ৰিয়া কৰিব, চাৰিটা বলে ক্ৰিয়া কৰিব, এই চাৰিটা বলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সবল বা স্ট্ৰংগেষ্ট ফোর্স যেটো হ'ল স্ট্ৰং ফোর্স, নামটোই কয়। তাৰপিছত আহিব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক, তাৰপিছত আহিব উইক বা দুৰ্বল বল, তাৰপিছত আহিব গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স। গতিকে যেতিয়া আমি নিউক্লিয়াছ এটাৰ ভিতৰত থাকো বা এই ধৰণৰ লেংথ স্কেল বা ডিসটেন্সত দুটা বস্তুৰ মাজৰ বলৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া যেটো ফোর্সৰ কথা আটাইতকৈ আমি বেছি প্ৰাধান্য দিব লগা হয় it is a strong force. This is the force that dominates in this region. Now when we talk about large objects like planets, then we have stars, নক্ষত্ৰ গ্ৰহ এইবিলাকৰ কথা যেতিয়া পাতো, বহু আলোক বৰ্ষ দূৰত থকা কিছুমান বস্তুৰ কথা পাতো, বহুত দূৰত থকা বহুত গধুৰ বস্তু কিছুমানৰ কথা যেতিয়া পাতো, তেতিয়া সেই ধৰণৰ যিবিলাক এক্সট্ৰিমলি লাৰ্জ লেংথ স্কেল বা লাৰ্জ মেছিভ অবজেক্টছ যিবিলাক থাকে, সেইবিলাকত যেটো ফোর্স আটাইতকৈ হেভিলি ইনফ্লুয়েন্স কৰে বা প্ৰভাৱ পেলায়, সেইটো হ'ল গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স। When you have stars, planets and all the other objects which are of the length scale of these objects, এই নক্ষত্ৰ গ্ৰহ এইবিলাকৰ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু আছে, বহুত ডাঙৰ দীঘল গধুৰ বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকৰ্ষণীয় বলৰ প্ৰাধান্যটো আটাইতকৈ বেছি। এতিয়া আটাইতকৈ সৰু যিবিলাক ক্ষুদ্ৰতম বস্তু আছে বা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম যিটো লেংথ স্কেল আছে, তাত আটাইতকৈ প্ৰাধান্য বিস্তাৰ কৰিব স্ট্ৰং ফোর্স বা সবল বলে, আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুবোৰৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি ক্ৰিয়া কৰে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সে, আৰু মাজত আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুৰ মাজত যিমানবিলাক লেংথ স্কেল বা যিমানবিলাক বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত আটাইতকৈ ইনফ্লুয়েন্সিং বা আটাইতকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বলটো হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল। এইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি চকুৰে যিবিলাক বস্তু দেখা পাওঁ বা আটাইতকৈ নিউক্লিয়াছতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰতকৈ সৰু যিমান বস্তু আছে, সবতে আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা যিটো বল, সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স। এইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে চাৰিটা যিটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ফোর্স আছিলে, ফাণ্ডামেণ্টেল বা প্ৰাথমিক বল আছিলে, সেই প্ৰকৃতিৰ প্ৰাথমিক বলকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বলটোৱে হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল। এতিয়া আমি লেংথ স্কেলৰ বা দূৰত্ব বা আকাৰৰ কথা কৈ আছো, যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেলেগ বেলেগ ফাণ্ডামেণ্টেল ফোর্স বা প্ৰাথমিক যিবিলাক বল আছে, সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু এইটো কথাও মন কৰিব লাগিব যে এই দুটা বস্তুৰ মাজৰ দূৰত্ব 10 to the power minus 15 মিটাৰতকৈ কম হোৱা মানেই যে তাত স্ট্ৰং ফোর্স বা উইক ফোর্সে এক কৰিব সেইটো নহয়, স্ট্ৰং ফোর্স বা সবল বলে যে তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব সেইটো নহয়। দূৰত্বটো ইমান হোৱাৰ উপৰিও সেই যিকেইটা বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব লাগিব, সেই বস্তু কিছুমান ধৰ্ম কিছুমান থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে সকলো বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া নকৰে, যিবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব সেইবিলাকৰ কিছুমান ধৰ্ম বা প্ৰপাৰ্টি থাকিব লাগিব। They should have some properties. The objects on which the electromagnetic forces will act must have some properties. Okay? Then these stars, planets, এইবিলাকৰ কথা যিবিলাক আমি কৈ আছো, গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স মহাকৰ্ষণীয় বল, মহাকৰ্ষণীয় বলত নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ যিবিলাক বস্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেইবিলাকৰ এটা বিশেষ ধৰ্ম থাকিব লাগিব। আমি জানো যে তোমালোকে একাদশ শ্ৰেণীত বোধহয় ইতিমধ্যেই পঢ়ি আহিছা গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকৰ্ষণীয় বলৰ বিষয়ে। The property which controls the influence of this gravitational force on an object, we call it the mass of the object. বস্তুৰ ভৰ বুলি আমি কওঁ। ভৰ যিমানে বেছি হয় গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স সিমানে বেছি হয়, মহাকৰ্ষণীয় বলটো সিমানে বেছি হয়। The more the mass of the object, the more will be the influence of gravitational force on that particular object. যেতিয়া আমি স্ট্ৰং ফোর্সৰ কথা কওঁ বা ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা লিখি দিছো, ইয়াত হ'ব উইক ফোর্স। With strong or weak force, এই দুটা বলৰ কথা যেতিয়া কওঁ, when we talk about strong and weak forces, there are two other properties which control the effect of these two forces. We call them color and isospeed. These are just two names. You don't have to necessarily remember these two names. Okay, you will learn it in the higher classes.
So these are the two properties that control these two forces, strong force and weak force. অর্থাৎ strong force বা সবল বল যদি কোনোবা এটা বস্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব লগা হয়, বলে যদি কাৰোবাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব লগা হয়, এই বস্তুটোৰ এটা কালাৰ থাকিব লাগিব, কালাৰ বুলি যিটো টাৰ্ম আছে। যেটা উইক ফোর্সৰ কথা কওঁ তেতিয়া আইসোস্পিন থাকিব লাগিব। গ্ৰেভিটেশনাল বা মহাকৰ্ষণীয় বল কাৰোবাৰ ওপৰত পৰিবলৈ বা কাৰোবাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিবলৈ হ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোৰ এটা মাছ বা ভৰ থাকিব লাগিব। ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ কাৰণে যিটো ধৰ্ম থাকিব লাগে বস্তুৰ এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলটো প্ৰয়োগ হ'বৰ কাৰণে সেই ধৰ্মটোক আমি কওঁ চাৰ্জ বা আধান, বৈদ্যুতিক আধান বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মই চাৰ্জ বুলি লিখিছোঁ। সো ফৰ এনি অবজেক্ট to get influenced by this electromagnetic force, it must possess some charge. গতিকে আমি দেখিলো যে প্ৰতিটো ফান্ডামেন্টাল ফোর্স বা প্ৰাথমিক বলৰ কাৰণে একোটা ধৰ্ম আছে, যেটো ধৰ্মৰ ভিত্তিত সেই বলটোৰ প্ৰভাৱ কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত কিমান পৰিব এটো নিৰ্ভৰ কৰে। আমি স্ট্ৰং টু উইক এই দুটা ফোর্সৰ কথা পিছলৈ ৰাখিলো। এতিয়া আমি এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল আৰু গ্ৰেভিটেশনাল বা মহাকৰ্ষণীয় বল এই দুটা বলৰ ওপৰত কিছু কথা আমি কৈছো যে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকৰ্ষণীয় বল প্ৰয়োগ হ'ব সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত যাৰ ভৰ থাকিব। ভৰ যিমানে বেছি হ'ব গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকৰ্ষণীয় বলৰ মানটো ইমানে বেছি। ঠিক তেনেকৈ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্সৰ কাৰণে কোনো এটা বস্তুৰ চাৰ্জ থাকিব লাগিব। চাৰ্জ যিমানে বেছি হ'ব এই ফোর্সৰ বা বলৰ পৰিমাণটো ইমানে বেছি হ'ব। এতিয়া মই আগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দৈনন্দিন জীৱনত আমি যদি একেবাৰে সৰু নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত থকা বস্তুবোৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ যেনে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নিচিনা বস্তুবিলাক যদি বাদ দিওঁ, ব্ৰহ্মাণ্ডখনত যিমানবোৰ বস্তু আছে বা যিমানবোৰ পৰিঘটনা হৈছে সেইবিলাক বেছিভাগ ঘটনাই মূলত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পৰিঘটনা। একদম সহজ উদাহৰণ, এই ডাষ্টাৰটো যেনেকৈ মই হাতেৰে তুলি আছোঁ, এতিয়া ইয়াত মোৰ পেশীবল প্ৰয়োগ হৈছে। এই পেশীবলটো আন একো নহয়, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ এটা ৰূপ। আমি যিমানবিলাক বল দেখি আছোঁ আমাৰ যান্ত্ৰিক বল, যিবিলাক মেকানিকেল ফোর্স আমি দেখি আছোঁ, দিজ আর ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, নাথিং এলস। নাও ইফ ইউ জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দিস, I have this duster which is getting attracted by this massive earth beneath it. তলত এখন পৃথিৱী আছে যিখন বিশাল খুব অত্যধিক ভৰৰ এখন পৃথিৱী আছে। এই পৃথিৱীখনে ডাষ্টাৰটো টানি আছে আৰু এখন মই হাতেৰে পৃথিৱীৰ এই মহাকৰ্ষণীয় বলৰ বিপৰীতে গৈ এই ডাষ্টাৰটো মই হাতেৰে তুলি আছোঁ। তাৰ পৰা তোমালোকে এইটো কথা খুব সহজতে বুজিব পাৰিছা যে দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবিলাক দৈৰ্ঘ্যৰ কথা পাতি থাকোঁ, যিবিলাক বস্তুৰ কথা পাতি থাকোঁ, তাত এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্সটো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সৰ তুলনাত কিমান ডাঙৰ। পৃথিৱীখন মোতকৈ বহু গুণে বেছি ডাঙৰ, কিন্তু পৃথিৱীখনে যিমান মহাকৰ্ষণীয় বল প্ৰয়োগ কৰিছে, মোৰ হাতখনে প্ৰয়োগ কৰা যিটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স বা যিটো ইম্পালস, যিটো পেশী বলৰ জৰিয়তে মই ডাষ্টাৰটো দাঙি আছোঁ, এই বলটো পৃথিৱীখনে প্ৰয়োগ কৰা মহাকৰ্ষণীয় বলতকৈ ডাঙৰ। গতিকে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি সাধাৰণতে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সটো বা মহাকৰ্ষণীয় বলৰ কথা বৰকে বেছি পাতিব লগা নহয়। যেতিয়া আমি পৰিঘটনাবিলাকৰ কথা আমি পাতিবলৈ যাওঁ, ওপৰৰ পৰা আপেলটো সৰি পৰা দলিয়াই দিলটো অলপ নামি অহা সেইটো কথা বেলেগ, কিন্তু বেছিভাগ আমি যিবিলাক দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক পৰিঘটনা, সেই ঘটনাবিলাকৰ সিংহভাগেই হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পৰিঘটনা। এতিয়া ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো লাইফ স্কেল, সেইটোত গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা মহাকৰ্ষণীয় বলতকৈ খুব বেছি হয়, তাৰ যিটো প্ৰভাৱটো ইয়াতকৈ খুব বেছি হয়। কিন্তু গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া আমি খুব ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাকৰ কথা পাতোঁ, গধুৰ বস্তুবিলাকৰ কথা পাতোঁ, তাত আকৌ কি হয়, এই মহাকৰ্ষণীয় বলৰ প্ৰভাৱটো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ প্ৰভাৱতকৈ বেছি হয়। এই যে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে, সেইটো মহাকৰ্ষণীয় বলৰ প্ৰভাৱত ঘূৰি আছে, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ প্ৰভাৱত ঘূৰি থকা নাই। গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ বা গধুৰ বস্তু দুটাৰ মাজৰ যিটো বল, সেই বলটো কিন্তু গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স বা যিটো আমাৰ মহাকৰ্ষণীয় যিটো বল বুলি কওঁ বা আন্তঃক্ৰিয়া, সি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলে নকৰে। আৰু তাৰ মূলতে একেবাৰে সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ, আমি এতিয়া কৈছোঁ যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোর্স কেতিয়া থাকিব, যেতিয়া চাৰ্জ থাকিব। গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স কেতিয়া থাকিব, মাছ থাকিব। যেতিয়া সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি গোট খুৱাই ডাঙৰ বস্তু এটা গঠন কৰোঁ, এটা গ্ৰহ গঠন হয়, এটা নক্ষত্ৰ গঠন হয়, when small objects accumulate to construct large structures, what will happen is that their charges will add up, their masses will also add up. তেওঁলোকৰ ভৰবিলাক কি হ'ব, গোট খাব। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ আধানবিলাকো গোট খাব। কিন্তু এই আধান আৰু ভৰৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্যটো হৈছে প্ৰকৃতিত কোনো বস্তুৰ আধান দুই প্ৰকাৰৰ থাকে।
ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক in nature we have two different kinds of charges positive as well as negative but when it comes to mass যেতিয়া ভৰৰ কথা পাতো there is only one that is positive mass there is no negative mass ভৰ কেতিয়াও ঋণাত্মক নহয় ভৰ সদায় ধনাত্মক গতিকে when small things accumulate to construct large objects যেতিয়া সৰু সৰু বস্তুবিলাক লগ হৈ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ গঠন হয় তেতিয়া কি হয় ভৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে লগ হৈ যেহেতু গোটেইবিলাক ধনাত্মক খুব এটা ডাঙৰ ভৰৰ ৰূপ লৈ গৈ mass becomes very high but because objects have two different kinds of charges positive negative দুই প্ৰকাৰৰ আধান থাকে যেতিয়া সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক লগ হৈ যেতিয়া ডাঙৰ বস্তু এটা গঠন হয় সেই বস্তুটোৰ আধানবিলাক কি হয় ক্যান্সেল হৈ গৈ থাকে পজিটিভটোৰ লগত নেগেটিভ ধনাত্মকটোৰ লগত ঋণাত্মক যিবিলাক আধান আছে সেইবিলাক ক্যান্সেল হৈ গৈ থাকে আৰু ডাঙৰ যেতিয়া বস্তুটো গঠন কৰে তাত থকা আধানৰ পৰিমাণটো খুব কম সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি নক্ষত্ৰ বা গ্ৰহৰ কথা পাতো তাত মহাকৰ্ষণীয় বল বা গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ যেটো প্ৰভাৱ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ তুলনাত বহুত বেছি হয় কিন্তু হেতু আমাৰ আজিৰ ডিসকাশনৰ বিষয়বস্তু নহয় আমাৰ ডিসকাশন বা আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তুটো হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্স আজিৰ কাৰণে গতিকে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল আমাৰ কাৰণে ৰজা প্ৰকৃতিৰ ৰজা আমি যেটো লাইন স্কেলৰ কথা পাতিম যেটো দৈৰ্ঘ্য যিবিলাক বস্তুৰ কথা পাতিম এইবিলাক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বলটো হ'ব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল এটি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ যদি প্ৰভাৱৰ কথা আমি পাতিবলৈ যাওঁ মানুহে যেতিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰে বিজ্ঞানত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্স বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলৰ গুৰুত্ব কিমান এই কথাটো মই একদম খুব সহজকৈ এটা ধাৰণাৰ সহায়ত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কৈছো যে আমি যিবিলাক পৰিঘটনা দৈনন্দিন জীৱনত বেছিভাগ বস্তু দেখি থাকো সেইবিলাকে হ'ল বেছিভাগে হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পৰিঘটনা কি বস্তু হয় এটম বা পৰমাণুবিলাক একেলগে ধৰি ৰখাটো মলিকুল বা অণুবিলাক একেলগে ধৰি ৰাখে এইবিলাক সব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্স তাৰ পিছতে মলিকুল বিলাকৰ পৰা এলিমেন্ট আহিব যিবিলাক আমাৰ পিৰিয়ডিক টেবল বা পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত থাকে কেমিষ্ট্ৰিত গতিকে কেমিষ্ট্ৰিত যিবিলাক তোমালোকে কেমিক্যাল প্ৰসেস বা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ কথা পঢ়া সেইবিলাক মূলত হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক প্ৰসেস বা ফোৰ্স গতিকে ৰসায়ন বিজ্ঞানত তোমালোকে যি পঢ়া সেই গোটেইবিলাকে হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্টাৰেকশন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আন্তঃক্ৰিয়া আৰু বাই এক্সটেনশন with with due regards to the biologist everything that biology studies জীৱ বিজ্ঞানত যিবিলাক বস্তু মানে অধ্যয়ন কৰা হয় গোটেইবিলাকে কেমিষ্ট্ৰি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ গোটেইবিলাক হ'ল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পৰিঘটনা so arguably the whole of biology chemistry and 90% of physics is based on what we call electromagnetic interaction বিদ্যুৎ চুম্বকীয় যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া সেইবিলাকৰ ওপৰতে গোটেই জীৱ বিজ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অন্তত 90% বস্তু বা 90% বিষয় বা অধ্যয়নৰ বস্তু নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে this is probably the most important subject that we study in science বিজ্ঞানত আমি অধ্যয়ন কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা হ'ব এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ অধ্যয়ন এতিয়া এই যদিও বা ইমানখিনি অধ্যয়ন বা ইমানখিনি বস্তুৰ যিবিলাক আন্তঃক্ৰিয়া এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া বা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফোৰ্সে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে although all these things are controlled by electromagnetic interactions but the whole of electromagnetism can be explained on the basis of just 4 equations মাত্ৰ 4টা সমীকৰণৰ ভিত্তিত গোটেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পৰিঘটনাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায় গতিকে ভাবি চাবলৈ গ'লে এটা অসাধাৰণ কথা গোটেই biology chemistry 90% of physics is based on 4 equations 4টা সমীকৰণৰ ভিত্তিত এই 4টা সমীকৰণ বোধ হয় these are the most important equations in the history of human civilization we call them Maxwell equations or Maxwell's equations Maxwellৰ এই সমীকৰণটা লিখিছিলে কাৰণ Maxwell's equations বুলি কয় এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে ডাঙৰ হ'ল আৰু বেছি ডিটেইলছত পঢ়িবলৈ পাবা এতিয়া তোমালোকে দ্বাদশ শ্ৰেণীত যিবিলাক পঢ়িবা এইবিলাক Maxwell's equationৰ বিভিন্ন ৰূপ তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা বা Maxwellৰ সমীকৰণ এতিয়া Maxwellৰ সমীকৰণত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় প্ৰক্ৰিয়া বা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্টাৰেকশনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন যেতিয়া কৰো তাত বহুখিনি বস্তু সামৰি গোটেই বস্তু বিষয়বস্তু অধ্যয়ন কৰা হয় এটা ধাৰণা ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছো বস্তুৰ
চাৰ্জ বা আধান তাৰপিছত কাৰেন্ট প্ৰবাহৰ ধাৰণাটো আহিব ম্যাগনেটিজম চুম্বকত্বৰ ধাৰণাটো আহিব ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজম বিদ্যুৎ চুম্বকত্বৰ ধাৰণাটো আহিব অজস্ৰ ধাৰণা আছে যিবিলাক এই ম্যাক্সৱেলছ ইকুৱেচন বা ম্যাক্সৱেলৰ সমীকৰণৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায় এতিয়া আমি আজি যেটো বিষয় আলোচনা কৰিম যত আমি ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎ চুম্বকত্বৰ আৰম্ভণিৰ কথা বুলি ধৰো সেই বিষয়টো হৈছে কুলম্বৰ সূত্ৰ কুলম্বছ ল আৰু এই কুলম্বছ লৰ কথা যেতিয়া আমি পাতিম ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজমৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেকশন বিদ্যুৎ চুম্বকত্বৰ এটা বিশেষ অংশহে আমি ইয়াত সামৰি লম আৰু সেই বিশেষ অংশটো যেটো আমি সামৰি লম সেই অংশটো আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স ইয়াত আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স okay we will cover only a tiny portion of what we call electromagnetic studies and that portion is known as electrostatics এতিয়া আমি আধানৰ কথা পাতি আহিছিলো আৰু কৈছিলো যে আধানে হল হেতু ধৰ্ম যেটো ধৰ্মই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে so charge is the property which controls electromagnetic interactions now if we assume that the charges are static and we study their influence then the branch under which we do it we call it electrostatics যদি আমি ধৰো যে আধান বিলাক স্থিৰ হৈ আছে আৰু এনেকুৱা স্থিৰ হৈ থকা আধান বিলাকৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ বল ক্ষেত্ৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ পৰিব এই প্ৰভাৱ বিলাক অধ্যয়ন যেটো বিভাগত কৰো এটোক আমি ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স বুলি কওঁ so this is the branch where we study the effect of static charges in electromagnetism we call it electrostatics আৰম্ভণিতে ইলেক্ট্ৰিসিটি ম্যাগনেটিজম দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৰিঘটনা বুলি ভবা হৈছিল বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকত্ব দুটা বেলেগ পৰিঘটনা বুলি ভবা হৈছিল 19 শতিকাৰ মাজৰ দশকত দেখাটো যে দুইটা আসলতে একেটা পৰিঘটনাৰ দুটা বেলেগ গতিকে দুইটা লগলগাই আমি বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব বুলি কলো অধ্যয়নৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি ম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব বা ইলেক্ট্ৰিসিটি বা ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স আৰু ম্যাগনেটিজমৰ যেটো ৰিলেশনশিপ বা সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো আমি চিনি পালো আমি অকল ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সৰ কথা পতা আৰম্ভ কৰিম গতিকে এই বিভাগটো কি হ'ব মূলত আমি আধানৰ কথা পাতিম আধান বিলাক স্থিৰ হৈ থাকিব they will be static in nature so what we mean by that what do we mean by that suppose we have a point charge বিন্দু সম আধান বুলি ক'ব পাৰো আমি point charge now ideally a point charge should not have any extension এটা আদৰ্শ যিবিলাক আমি বিন্দু সম আধান বুলি কওঁ হেতু একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ হ'ব লাগিব ক্ষুদ্ৰতম হ'ব লাগিব এটা এক্সটেনশন বা পৰিসৰ থাকিব লাগিব এটা বিন্দু থাকিব লাগিব but for all practical purposes what we assume as point charge is a collection of charges আসলতে বহুতখিনি আধান থাকিব পাৰে ideally যদিও এটা বিন্দু থাকিব লাগে আসলতে all practical purposes যিকোনো আমি ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল এটা ল'ব পাৰো যেটো অঞ্চলত বহুত আধান আছে গোটেই আধানৰ সমষ্টিটোক আমি পইণ্ট চাৰ্জ বুলি বা বিন্দুসম আধান বুলি ক'ব পাৰিম যদিহে আমি এই আধান বিলাকৰ যেটো প্ৰভাৱ অধ্যয়ন কৰিম এনেকুৱা এটা বিন্দুত অধ্যয়ন কৰিম যেটো বিন্দুলৈ এই অঞ্চলটোৰ পৰা যেটো দূৰত্ব সেই দূৰত্ব এই অঞ্চলটোৰ যেটো পৰিসৰ বা ব্যাপ্তি তাতকৈ বহুগুণে বেছি হয় what I mean by that is for all practical purposes we can assume a collection of charges as point charge if we study its influence at a point which is far away from this particular region where the charges are located so the distance between the point at which we study the influence of the charges should be so high in comparison to the extension or range of the particles or the charges where they are located then in that case we can consider this also as our point charge okay that ami ebilako bindu hobo adhan boli kobo pari anyway this is the point about point charge now what does Coulomb's law say Coulombor সূত্ৰই আমাক কি কয় আমি ইজি বিষয় পঢ়িম আজি এই সূত্ৰটো হল Coulomb's law Coulombor সূত্ৰ আসলে কি কয় Coulombor সূত্ৰই কয় যে if you have
charges Q1 and Q2 separated by some distance, suppose this distance is d, okay, then Coulomb's law tells you what is the force of one of these charges on the other. Coulomb'ৰ সূত্ৰই আমাক কয় যে Q1 আৰু Q2 দুটা যদি আধান বিন্দু সম আধান বা পইণ্ট চাৰ্জ আছে যে d দূৰত্বত তেতিয়া হলে এটাই আনটোৰ ওপৰত কিমান বৈদ্যুতিক বল প্ৰয়োগ কৰিব. What will be the magnitude of electric force exerted by a point charge of magnitude Q1 and another point charge of magnitude Q2 separated by a distance d. গতিকে কুলম্বৰ সূত্ৰ আমাক কি কথা কয়? আমি কুলম্বৰ সূত্ৰটো প্ৰথমতে লিখি লওঁ. The force between two charges of magnitudes Q1 and Q2 separated by a distance d by Coulomb's law is given by K Q1 Q2 by d square. মই ইয়াতে magnitude sign এটা ইয়াত লিখি দিম. গতিকে এইটো হ'ল বৈদ্যুতিক বলৰ মান. দুটা আধান Q1 আৰু Q2 point charge, দুটা বিন্দু সম আধান Q1 and Q2, they are separated by a distance d. Then in that case the electric force between these two particles or these two charges will be given by this. This is the magnitude of the force. বলৰ যেটো মান এই মানটো কথা লিখিছো এখানে মই ইয়াত এডাল magnitude sign এটা ইয়াত দি দিছো. গতিকে নেগেটিভ হলেও পজিটিভ হ'ব. তোমালোকে ম্যাথমেটিক্স বা গণিতৰ পৰা জানা Q1 আৰু Q2 ৰ যেটো প্ৰডাক্ট সেইটো পজিটিভ হলে তো পজিটিভ হৈ হ'ব আৰু এটো নেগেটিভ হলেও পজিটিভ হ'ব যেহেতু আমি ম্যাগনিটিউড বা মানৰ কথা ইয়াত কৈ আছো. কিন্তু তোমালোকে জানা যে ফোর্স এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, এটা ভেক্টর রাখি, ফোর্স বা বল এটা ভেক্টর রাখি, ফোর্স ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি. So it should also have a direction along with this magnitude. A magnitude বা এই মানটোৰ লগতে ইয়াৰ এটা দিশ থাকিব. এই দিশটো কি হ'ব? সেই দিশটো নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে আমি তোমালোকে গণিতত অধ্যয়ন কৰা ভেক্টৰ এনালাইসিসৰ কিছু বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব. So what we essentially do is we again take these two charges Q1 and Q2. We already know that they are separated by a distance d. Eduta bindu homo adhan ami lolu hiotor major durotto d boli ami itimodhe likhe thoisu. Tar karone jeto bolor man hetu ami Coulomb'ৰ সূত্ৰৰ পৰা একে লিখি থৈছো. আমি লিখিছো K Q1 Q2 and magnitude লৈছো divided by d squared. K eta dhruvo, K is a constant. I will talk about it later on. Now we want to discuss about the direction of this force. A ball to dihtur বিষয়ে আমি কথা পাতিব. Now in electrostatics what happens that by definition electrostatics is the branch of electromagnetism where we study the influence of static charges. আমি স্থিৰ আধানৰ যেটো প্ৰভাৱ হেতু অধ্যয়ন কৰো. এতিয়া আমি যেটা দুটা আধানৰ কথা ইয়াত লিখিছো Q1 আৰু Q2 আমি দুই ধৰণে এই বলটোৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰো. আমি ভাবিব পাৰো যে Q1 এ Q2 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিছে বা আমি এনেকৈ ভাবিব পাৰো যে Q2 এ Q1 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিছে. We can think it in two different ways. We can say that this charge Q1 is exerting some force on Q2. On the other hand, we can also say that the charge Q2 is also exerting some force on Q1. Now, if we say that the charge Q1 is exerting some force on Q2, যদি Q1 এ Q2 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিছে বুলি কওঁ তেতিয়াহলে আমি লিখিম F12 F এটো নোটেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব F21 F21 মানে কি হ'ব Q1 এ Q2 ৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বল ম্যাগনিটিউড অফ কোর্স একে থাকিব এটো একো সলনি নহয় K Q1 Q2 by d square. এতিয়া আমি দিশৰ কথা পাতিম কোনফালে হ'ব ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সত কি হয় যিটো আধানে বল প্ৰয়োগ কৰে যিটো আধানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেই আধানটোক আমি কওঁ সোর্স আৰু যাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰা হয় এটোক আমি কওঁ টেস্ট চার্জ. যাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰা হয় এটো টেস্ট চার্জ বুলি কওঁ. যি বল প্ৰয়োগ কৰে এটোক আমি কওঁ সোর্স চার্জ. এটো হল উৎস
ই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে প্ৰভাৱৰ উৎসটো হলেটো গতিকে এটো আমি সোর্স চাৰ্জ বা উৎস আধান তেটো আমি টেস্ট চাৰ্জ যাৰ যি প্ৰভাৱটো টেস্ট কৰিব এটো হ'ব টেস্ট চাৰ্জ গতিকে q1 এ যদি q2 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া হলে তাৰ অৰ্থটো হ'ব কি q1 will be static q1 will be static মানে q1 নিজৰ জায়গাত ৰৈ থাকিব q1 এ q2 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব এটা q1 এ q2 ৰ ওপৰত বল কৰি তাক নিজৰ ফালে টানিবও পাৰে বা নিজৰ পৰা আঁতৰাইও পঠিয়াব পাৰে q1 এ q2 ৰ ওপৰত যেটো বল প্ৰয়োগ কৰিব সেই বলৰ দিশটো নিৰ্ভৰ কৰিব q1 আৰু q2 ৰ আধানৰ যেটো ধৰ্ম সেই ধৰ্ম কিটাৰ ওপৰত q1 যদি ধনাত্মক হয় q2 যদি ধনাত্মক হয় q1 এ q2 ঠেলি পঠাব q1 যদি ধনাত্মক q2 যদি ঋণাত্মক হয় ই নিজৰ ফালে টানিব বা যদি q1 ঋণাত্মক q2 ধনাত্মক হয় তেতিয়াও টানিব দুইটা ঋণাত্মক হলে q1 এ q2 ঠেলি পঠাব যদি একে ধৰণৰ আধান হয় if both the charges are of the same type then what will happen is that q will repel q1 will repel q2 now if there are opposite charges then what will happen q1 will attract q2 so in both the cases what will happen is if they are of the same type of charges q1 will repel q2 to this direction এফালে তাক ঠেলিব যদি এটো বিপৰীত ধৰ্মী আধান হয় if q2 is opposite to q1 then this will attract ই এফালে বাঢ়িব গতিকে যেটো বলৰ দিশ বা ডাইৰেকশন অফ ফোর্স will depend also on the nature of q1 and q2 and q2 ৰ যেটো নেচাৰ বা ধৰ্ম তাৰ ওপৰত আসলতে এই বস্তুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া এটো আমি বলৰ মানৰ কথা কৈ আছিল এটো ম্যাগনিটিউডৰ কথা কৈ আছিল this is the force exerted on q2 by q1 f21 so force is exerted on q2 by q1 so 1 is static q1 is static because it is source charge যদি ইয়াৰ পৰা উৎস হৈছে তো ৰৈ আছে আইডিয়ালি কি হ'ব লাগে যে ই ইয়াৰ পৰা যদি বল প্ৰয়োগ কৰে ই যদি ইয়াক ঠেলে ইউ ঠেলিবই কিন্তু আমি কি ধৰি লব লাগে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স এর ধৰা পিন এটা মাৰি থৈ দিয়া আছে we have kept this charge pin down the charge is pinned down ই লৰছৰ কৰিব নোৱাৰে ফেলি সাইকেল লৰছৰ কৰিব নোৱাৰে ই ইয়াক পঠাব পাৰি আৰু এইটো টেস্ট চাৰ্জ এইটো পঠাব পাৰি গতিকে q1 q1 এ যেটো বল প্ৰয়োগ কৰিব তাৰ মানটো হ'ল এইটো তাৰ দিশটোৰ কাৰণে মই কৈছো যে আমি ভেক্টৰ এনালাইসিসৰ সহায় ল'ব লাগিব ধৰি ললো q1 ৰ যেটো লোকেশন হেতু আমি r1 ভেক্টৰ উসাও হেতু আমি r2 ভেক্টৰ উসাও so what I am saying is r1 is the position vector of q1 r2 is the position vector of q2 now what will happen is that if we want to find out what is the direction of the force of q1 on q2 যত বল প্ৰয়োগ কৰা হ'ব q2 তাৰ যেটো ভেক্টৰ পজিশন বা পজিশন ভেক্টৰ তাৰ পৰা q1 ৰ পজিশন ভেক্টৰটো আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব minus this will give me the distance factor the distance between these 2 points that the a to যদি আমি লও হেতৰ মাজৰ যেটো পজিশন ভেক্টৰ ডিফারেন্স এটো এটা ভেক্টৰ আকাৰে মই লিখি থলো ইয়াত আৰু ইয়াক মই d ঠাইত এটা বেলেগ এটা নাম দিও এটো মই লিখি থলো r21 ভেক্টৰৰ মানটো হ'ব r2 ভেক্টৰ minus r1 ভেক্টৰ এই ভেক্টৰ দুটা ডিফারেন্স হ'ল r21 তে বলৰ দিশ কি হ'ব বলৰ দিশ হ'ব এই যেটো ভেক্টৰ আছে এই ভেক্টৰটোৰ কাৰণে যেটো আমি ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াম কাৰণ ভেক্টৰ এটা কি থাকে মান থাকে আৰু দিশ থাকে তোমালোকে গণিত যেতি মই শিকিছা যিমান নম্বৰ একাদশ শ্ৰেণীত শিকিছা কোনবাটো যদি ভেক্টৰ দিয়া থাকে there is a ভেক্টৰ দুটা বস্তু থাকে তাৰ এটা মান থাকে তাৰ এটা দিশ থাকে ভেক্টৰৰ যেতিয়া মানটো উলিয়াব লগা হয় সেই মানটো আমি কেনেকৈ লিখো amplitude বা magnitude এনেকৈ লিখো যেতিয়া ভেক্টৰ এটা তাৰ মানটোৰে আমি হৰণ কৰো if we divide a vector by its magnitude whatever we get we call it the unit vector corresponding to that particular vector he vector to দিশটো বুঝোৱা এটা ইউনিট ভেক্টৰ আমি পাওঁ একক ভেক্টৰ পাওঁ এটা আমি এনে ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিব একক ভেক্টৰ বুলি কেলে কওঁ কাৰণ এই ভেক্টৰটোৰ মান
যদি আমি উলিয়াও মানটো হল 1 ই এটা দিশ সূচাব এতিয়া এই যেটো দুটা q1 আৰু q2 এই দুটা আধান আছে এই আধান দুটাৰ মাজৰ যেটা পজিশন পজিশন দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো আমি লিখিছো r21 ভেক্টৰ হিচাপে গতিকে ইয়াৰ যদি আমি দিশটো উলিয়াব লগা হয় এই ভেক্টৰটোৰ লগত জড়িত ইউনিট ভেক্টৰ এটো আমি লিখিম r21 ইউনিট ভেক্টৰ এটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম r21 ভেক্টৰটো ওপৰত লিখিম তাৰ পিছত r21 যেটো ভেক্টৰটো যেটো ম্যাগনিটিউড এই ম্যাগনিটিউডটো আমি হৰণ কৰিম হেতু আমাক কি দিব এই ইউনিট ভেক্টৰ বা এই বলটোৰ এটা দিশ দিব মানে q1 এ q2 ৰ ওপৰত যেটো বল প্ৰয়োগ কৰিছে সেই বলটো কোন দিশত হ'ব তাৰ মানটো হুচাবলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইউনিট ভেক্টৰ প্ৰয়োগ কৰিম এতিয়া আমি এই কুলম্বৰ সূত্ৰটোলৈ যদি আমি আকৌ ঘূৰি যাওঁ আমি প্ৰথমতে ম্যাগনিটিউড লিখিছিলো কাৰণ হুফালেও q1 q2 ৰ মাল্টিপ্লিকেশন বা পূৰণফলৰ সন্মুখত ম্যাগনিটিউডটা লিখিছিলো এতিয়া মই যেহেতু ভেক্টৰ ইকুৱেচন লিখিম গুটে বলটোৰ মান আৰু দিশ দুইটা কথাই উল্লেখ কৰিম গতিকে ইয়াক মই যেতিয়া বলৰ কথা লিখিম F21 the force exerted on q2 by q1 eto the vector symbol likhisu this will be equal to k q1 q2 by d square d is the distance between q1 and q2 then multiply or you have to multiply it with the unit vector of the force unit vector ta ki bujabe dish to bujabo গতিকে ইয়াত যদি এনেকুৱা হয় যে q1 আৰু q2 দুইটাই যদি ধনাত্মক হয় if q1 and q2 are both positive then what will happen this entire thing will be positive and the direction of the force F21 will be essentially the direction of R21 and what is the direction of R21 the direction of R21 this is your q1 this is your q2 this is my vector R1 this is my vector R2 R2 minus R1 that direction is this R2 minus R1 or direction দিকটো হলে এটো গতিকে কি হ'ব দুইটা যদি একে ধৰণী আধান হয় দুইটা যদি ধনাত্মক হয় বা দুইটা যদি ঋণাত্মক হয় এই গোটেই মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টৰটো যদি এটা পজিটিভ নাম্বাৰ বা ধনাত্মক সংখ্যা হয় তেতিয়াহলে যেটো বল হ'ব F21 Q2 এ Q1 ৰ ওপৰত Q1 এ Q2 ৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলটো তাৰ ডাইৰেকশনটো হ'ব কি Q1 এ Q2 খেলিব কোনফালে খেলিব q1 and q2 সংযোগ কৰা যেডাল ৰেখা আছে the line joining q1 and q2 it will be along the same line but away from q1 q1 এ q2 হে লাইন ডালে এক্সটেনশন দি এফাললৈ খেলিব অৰ্থাৎ এই ডায়াগ্ৰামটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ই এফালে খেলিব একে ধৰণে so this is it this is the force to summarize this is the force on the charge q2 by q1 whose positions are given by r1 and r2 the distance between them is given by d so this is the force which is given by the Coulomb's law r21 is a unit vector I am saying that this is the unit vector and this unit vector is defined in this particular way you take the difference between the position vectors of r2 and r1 and divide it by its magnitude you get the unit vector now what will happen is if you have the same nature of charges duita dhanatmok adhan jodi hoy you have to positive charges and we have already stated that what will happen this q1 will repel q2 in a direction which is away from it so the direction if q1 and q2 these are both positive what will happen is that this entire thing will be positive so the direction of F21 this force on q2 by q1 will be the same as that of this unit vector r21 what is the direction of unit vector r21 unit vector r21 is along this direction so this will mean that if both q1 and q2 are positive then q1 will repel q2 along this line joining q1 and q2 now if q1 and q2 are both negative in that case also what will happen is the factor of kq1 q2 by d square will be positive so the direction of the force on q2 by q1 will again be the same as the unit vector of r21 which will again be away from q2 so jodi q1 and q2 duita jodi ঋণাত্মক হয় এই ক্ষেত্ৰটো একাটাই কথা হ'ব q1 এ q2 ৰিপেল কৰিব এই ডাইৰেকশনটো ৰিপেল কৰিব এই কিহৰ ডাইৰেকশন বুলি কৈছো এটো কৈছো r21 unit vector direction if q1 and q2 are opposite charges যদি এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক হয় q1 ধনাত্মক q2 ঋণাত্মক বা q1 ঋণাত্মক আৰু q2 ধনাত্মক হয় তে এই যেটো গুটে যেটো
প্ৰকাশ ৰাখি আছে this expression k q1 q2 by d square this will be negative so the direction of f21 will be what minus of r21 cap so a যেটো unit vector যেটো direction আছে তার উল্টা দিশত হ'ব unit vector direction to হল এটো তার উল্টা দিকটো কোনটো হ'ব এই দিকটো গতিকে তাৰ অৰ্থটো হ'ব যদি q1 আৰু q2 ৰ আধান বিপৰীত ধৰ্মী হয় তেতিয়া q1 এ q2 ক নিজৰ ফালে টানিব নিজৰ যিডাল ৰেখা আছে সংযোগকাৰী q1 আৰু q2 সেই ৰেখাডালৰ দিশত নিজৰ ফালে টানিব যদি q1 আৰু q2 সমান একে ধৰণৰ হয় তেতিয়ালে q1 আৰু q2 সেই একেডাল ৰেখাৰে ঠেলিব it will repel each other they will repel each other q1 will repel q2 along r21 so this is the summary of the force on q2 due to q1 now we can do the opposite thing and we can talk about the force on q1 due to q2 so in that case what will happen is that this q1 will be the test charge q2 will be the source charge so q2 will be kept fixed the location of q2 will be kept fixed and this q2 will exert some force on q1 so the force on q1 due to q2 will again be equal to k q1 q2 by d square now instead of r21 cap in this case we will have r12 cap r12 cap is the unit vector which is defined like r1 minus r2 divided by the magnitude of r1 minus r2 or in other words we can also write it like r12 vector divided by the magnitude of r12 vector so earlier on agote ami jetia force uliaisilu q2 ৰ ওপৰত q1 ৰ তেতিয়া যেতিয়া আমি এই ইউনিট ভেক্টৰটো লৈছিলো তেতিয়া কি কৰিছিলো যত আমি ফোর্স তুলিয়েছো তার লোকেশনৰ পৰা সোর্স চাৰ্জৰ যেটো লোকেশন তাৰ পজিশন ভেক্টৰৰ ডিফাৰেন্স লৈছিলো ইয়াত উল্টা কৰিব লাগিব উল্টা কি কাৰণে কৰিব লাগিব আগতে কি আছিল r2 আছিল টেস্ট চাৰ্জৰ লোকেশন r1 আছিল সোর্স চাৰ্জৰ লোকেশন এটা উল্টা হৈছে আমি কি কৰিছো q2 এ q1 ৰ ওপৰত কিমান ফোর্স বা বল প্ৰয়োগ কৰিছে এটা ষ্টাডি কৰিব লৈছো গতিকে আমি এটো হ'ব আমাৰ সেকেন্ড এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে এটো হ'ব সোর্স চাৰ্জ এটো হ'ব টেস্ট চাৰ্জ রোল তো বেলেগ হৈ যাব গতিকে যেটো ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াওতে আমি কি কৰিব লাগিব r2 r1 ৰ ঠাইত লব লাগিব r1 r2 গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম একেটা ডায়াগ্ৰামে ইয়াত থাকিব কিন্তু এই ডায়াগ্ৰামটোৰ ডাইৰেকশন অলপ বেলেগ হ'ব ইয়াত আমি কম ইয়াত r12 ৰ যেটো ডাইৰেকশন হ'ব এটো হ'ল r12 ক্যাপ গতিকে যদি q1 আৰু q2 একে ধৰণৰ হয় দুটা পজিটিভ বা দুটা নেগেটিভ হয় তেতিয়া কি হ'ব q1 এ q2 এ q1 ক ঠেলিব এটো ডাইৰেকশনত যদি q2 আৰু q1 অপোজিট চাৰ্জ হয় তেতিয়া কি হ'ব ই নিজৰ ফালে টানিব কথাটো ইমান এতিয়া আমি যদি f21 আৰু f12 এই দুটা এক্সপ্ৰেছনলৈ যদি মন কৰো আমি দেখিম যে দুইটাৰে ম্যাগনিটিউড বা সম্মুখত যেটো ফ্যাক্টৰ আছে এই ফ্যাক্টৰটো একেই k q1 q2 by d square ইয়াত আছে k q1 q2 by d square এটা ডিফারেন্স আছে এই দুটা ফোর্সৰ মাজত এটা ইউনিট ভেক্টৰটো বা এটা ডাইৰেকশনটো হ'ল r21 ক্যাপ এটা হ'ল r12 ক্যাপ এতিয়া আমি ডায়াগ্ৰামত যেতিয়া লিখিছিলো r21 ক্যাপটো ডাইৰেকশন লিখিছিলো এটো আৰু r12 ডাইৰেকশন লিখিছো আমি এটো গতিকে আমি দুটা অপোজিট বিপৰীত দিশত আছে আৰু r12 আৰু r21 দুইটা যেটো ইউনিট ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড বা মান হয় এক হয় গতিকে দুইটা মান একেই কিন্তু বিপৰীত ধৰ্মী ওটা সমান আৰু বিপৰীত দিশত আছে গতিকে কি হ'ব এই f21 যেটো আমি লিখিছিলো তাৰ যেটো মান ইয়াৰ মানৰ লগত একেই আছে কিন্তু তাৰ দিশটো f12 ৰ বিপৰীত দিশত আছে অৰ্থাৎ আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে f12 এই ভেক্টৰটোৰ মান মাইনাস অফ f21 তাৰ অৰ্থটো হ'ব q1 এ q2 ৰ ওপৰত যিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব q2 এ q1 ৰ ওপৰত সমানে বল প্ৰয়োগ কৰিব বিপৰীত দিশত এটো তোমালোকে ক্লাস 9 ত যেতিয়া নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ পঢ়িছিলা গতি বিষয়ক প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰে সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে তাৰ এটা উত্তম উদাহৰণ এটা গতিকে এটো হ'ল দুটা আধানৰ এটা আধানক আমি সোর্স চাৰ্জ বুলি কম আৰু টেস্ট চাৰ্জ বুলি কম ক্ষেত্ৰত কুলম্বৰ সূত্ৰটো কেনে ধৰণে প্ৰয়োগ কৰি এটাই আনটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বলৰ মান আৰু দিশ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ পদ্ধতি কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মোৰ ক'বলৈ বাকি আছে এই ধ্ৰুৱকটোৰ কথা কে এটা ধ্ৰুৱক বুলি মই কৈছিলো q1 আৰু q2 আমি কৈছিলো আধান দুটাৰ মান d হৈছে ইহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব k is a constant now this k
when the two charges are placed in vacuum, দুইটাকে যেতিয়া শূন্যত আমি থওঁ এই আধান দুটা য'ত একো নথকা ঠাই এটুকুৰাত যদি থওঁ তেতিয়াহ'লে এই k মানটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ 1/4 পাই epsilon naught এটুক আমি permittivity of free space বুলি কওঁ আৰু এই যেটো ফ্যাক্টৰ আছে যেটো ধ্ৰুৱক আছে ধ্ৰুৱকটোৰ মান হ'ব নিউটন per coulomb square into meter square এটু হল ইয়াৰ মান এতিয়া ধ্ৰুৱকটোৰ মান কিন্তু মনত ৰাখিবা যে এই ধ্ৰুৱকটোৰ মান কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আধান দুটা শূন্যত থাকিব when the two charges will be placed in vacuum যেতিয়া মেটাৰ বা পদাৰ্থৰ ভিতৰত আধান দুটা থাকিব তেতিয়া এই সূত্ৰটো আমি অকণমান সলনি কৰিব লগা হ'ব যেটো তোমালোকক চাগে পৰৱৰ্তী চেপ্টাৰটোত তোমালোকৰ আছে এটো বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম আমি যেতিয়া ইয়াৰ কথা পাতি আছো এই চেপ্টাৰত যেতিয়া কথা পাতি আছো কুলম্বৰ সূত্ৰৰ কথা বা কুলম্বৰ ল'ৰ কথা তাত আমি এসেনশিয়ালি কি কৰিছো দুটা চাৰ্জ আছে চাৰ্জ দুটা এটা আনটোৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব হেতু আমি উলিয়াইছো কি হয় শূন্য in vacuum we are talking about the force which is exerted by one point charge on another which are placed in vacuum at a distance t okay so এইখিনিকে বুধ হয় কুলম্বৰ সূত্ৰৰ ধাৰণাটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বা স্পষ্ট হৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে কি কৰিম আমি বাৰু গম পালো যে দুটা আধান যদি থাকে আমি গম পালো যে এটা আনটোৰ ওপৰত কেনে ধৰণে বল প্ৰয়োগ কৰিব এটা আমি সোৰ্স বুলি কলো এটা টেষ্ট বুলি কলো এই বলৰ মান আৰু দিশ the magnitude and the direction of the force due to one point charge on the other we have well understood that now what about multiple charges but what happens if we have more than two charges যদি দুটাতকে যদি আমাৰ বেছি আধান থাকে 3 4 5 we can have many number of point charges in that case how do we apply coulomb's law coulombৰ সূত্ৰটো আমি কেনে ধৰণে দুটাতকৈ বেছি আধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিম এই কথাটো আমি নেক্সট অধ্যয়ন কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আকৌ আমি ভেক্টৰিয়েল এনালাইসিছৰ সহায় ল'ব লাগিব তাত এটা সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল বুলি এটা প্ৰিন্সিপল আছে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সত এই প্ৰিন্সিপল বা এই নীতিটো হবে যে ধৰি লোৱা হ'ল ইয়াত এটা টেষ্ট চাৰ্জ মানে আমি ইতিমধ্যে শিকিছো যাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ হয় এটো কাৰণ মই নাম দিলো ধৰা q1 এতিয়া ইয়াৰ আশেপাশে যদি বহুকিটা চাৰ্জ থাকে ইয়াক মই কলো q2 আৰু এটা চাৰ্জ আছে let me call it q3 say there is another charge let me call it q4 now suppose q2 q3 and q4 all these are source charges q2 q3 q4 একেলগে q1 ৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব হেতু আমি উলিয়াব খুজিছো এতিয়া আমি কুলম্বৰ সূত্ৰৰ পৰা কি জানো এটা পইণ্ট চাৰ্জে আনটা পইণ্ট চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব তাৰ মান কি হ'ব তাৰ দিশ কি হ'ব we already know what is the magnitude and direction of the force exerted by one point charge on another so we know what is the force exerted on q1 due to q2 we also know what is the force exerted on q1 due to q3 if we take this system of q1 and q3 charges separately এই দুটা আধান যদি বেলেগকে আমি ধৰি লও q3 q1 ৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব মই জানো q2 q1 ৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব মই জানো মই এটো জানো যে q4 q1 ৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব এটা সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল বা এই নীতিটোৱে আমাক কি কয় সমাৱৰ্তন নীতি বুলি কোৱা হয় এই যেটো সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল it states that the force on a test particle the force on a test charge due to a number of charges will essentially be the vector sum of all the charges all the vector sum of the force due to the individual charges মানে কি এটো কাৰণে ধৰি ললো q2 q1 ৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিছে এটো লিখি ললো মই q1 ৰ ওপৰত কৰিছে গতিকে এটো লিখি ললো f12 q3 q1 ৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব এটো মই লিখিলো f13 q4 q1 ৰ ওপৰত যেটো ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব কুলম্বৰ ল'ৰ সহায়ত আমি যেটো উলিয়াব পাৰো হেতু মই লিখিলো f14 এতিয়া যদি আমি উলিয়াবলৈ যাও তে q2 q3 q4 এই তিনিটা আধানে একেলগে q1 ৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিব হেতু যদি মই f বুলি লিখো net force f then this will be the vector sum of all these individual forces due to these three charges q2 q3 q1 ওদিকে q2 q3 q1 ৰ কাৰণে ইন্ডিভিজুয়ালি যেটো ফোর্স বা বল প্ৰয়োগ হয় এই গুটেইটা বল আমি যোগ কৰিব লাগিব কিন্তু যিকোনো ভাবে যোগ কৰিলে নহব ভেক্টৰৰ সহায় যোগ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো বলে এটা ভেক্টৰ ৰাখি ওদিকে গুটেই তিনিটাৰ মান কিটা যোগ কৰিলে নহব গুটেই তিনিটা ভেক্টৰ হিচাপত লিখি ভেক্টৰ তিনিটা যোগ কৰিব লাগিব
এটা গণিতত তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকি আহিছা ভেক্টৰ কেনেকৈ যোগ কৰে তা প্যাৰালেলোগ্ৰাম মেথড ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ মেথড অজস্ৰ মেথড তোমালোকে শিকি আহিছা ক্লাছ 11 তাৰ এপ্লিকেশন বা প্ৰয়োগখিনি কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত কৰিব লাগিব not to illustrate the process of finding out the force on a test charge due to number of charges let us solve an example let us solve a problem আমি এটা সমস্যা সমাধান কৰিম যাৰ সহায়ত দুটাতকৈ বেছি আধানৰ কাৰণে যেটো বল প্ৰয়োগ হয় এই বল প্ৰয়োগৰ এটা উদাহৰণ আমি ইয়াত কৰিব চেষ্টা কৰিম আমি ইয়াত এটা বৰ্গ লৈছো we consider a square here okay at the vertices of the squares I am considering or I am taking 4 charges 4 point charges plus q plus q plus q and plus q এই বৰ্গটোৰ চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দুত মই চাৰিটা আধান লৈছো বিন্দুসমূহ আধান গোটেইকেইটা আধানৰ মান মই সমান ৰাখিছো plus q plus q plus q plus q গোটেই উদাহৰণটো সহজ কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াত আধানকেইটাৰ নাম একে ৰাখিছো এতিয়া আমি যদি এই আধানটো এইটো চুকত যেটো আধান আছে এই আধানটোৰ ওপৰত এই তিনিটা আধানে কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিছে এইটো কুলম্বৰ সূত্ৰৰ সহায়ত উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনে ধৰণে উলিয়াম এই কথাটোকে আমি এই উদাহৰণটোত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি যেহেতু সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল আৰু কুলম্বস ল এই দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু দুইটাতে ভেক্টৰ এনালাইসিসটো বহুতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথম কামটো হ'ব যেতিয়া আমি এটা বৰ্গৰ চাৰিটা শীৰ্ষবিন্দু যেতিয়া চাৰিটা আধান ৰাখিম when we keep 4 point charges at the 4 vertices of the square first we have to write down the positions of the charges now to write down the position of the charges there is a very easy way extremely easy way what you do is you assume the location of the test charge to be the origin suppose তোমালোকে এখন গ্ৰাফ পেপাৰ ললা গ্ৰাফ পেপাৰত তোমালোকে মূল বিন্দু বুলি এটা বিন্দু তোমালোকে আঁকা যে যিটো আধানৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব তেতিয়াহ'লে হেতু তুমি মূল বিন্দু বুলি ধৰি ললা তাৰ লোকেশনটো 0,0 বুলি এতিয়া এই যেটো বৰ্গত বিশুয়াত বৰ্গকিটাৰ বাহুকিটাৰ দৈৰ্ঘ্য ধৰা হ'ল d okay all sides of the square has a length d so what we do is that then we try to write down the location of this chart okay এই আধানটোৰ যেটো লোকেশন বা যেটো পজিশন এই পজিশনটো আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গ্ৰাফ পেপাৰত যেনেকৈ আমি উলিয়াও ইয়াতো সেই তেনে ধৰণে উলিয়াব পাৰো আমি কি কৰিব পাৰো আমি দুডাল অক্ষ ল'ব পাৰো we can consider two axes let us say this is my x axis this is my y axis দুডাল অক্ষ ল'ব পাৰো গতিকে এই দিশটোক মই x অক্ষ বুলি কৈছো এটো y অক্ষ বুলি কৈছো গতিকে এই দিশত কি হ'ব নেগেটিভ x axis বা ঋণাত্মক x অক্ষ এটো ক্ষেত্ৰত ঋণাত্মক y অক্ষ বা নেগেটিভ y axis হ'ব এতিয়া এই পয়েন্টটো যদি মই 0 0 বুলি ধৰো এই পয়েন্টৰ মান কি হ'ব এই লাইনডালত আছে x অক্ষডালতে আছে বিপৰীত দিশত আছে এটো ধনাত্মক x অক্ষ এটা ঋণাত্মক x অক্ষ this is the negative x axis so the location of this stars will essentially be minus d, 0 okay this is the y coordinate this is the x coordinate বাওঁফালে আছে কাৰণে মাইনাস d লিখিছো ওপৰলৈ নাই একে জায়গাতে আছে গতিকে এটো হ'ল 0 গতিকে এটো হ'ল ইয়াৰ লোকেশন এই চাৰ্জটোৰ লোকেশন তাৰ পিছতে এই চাৰ্জটোলৈ যাওঁ এটা এই চাৰ্জটো কি হ'ব চাবা d বাওঁফালে গৈছো d তললৈ আহিছো গতিকে তললৈ আহিলে মই মাইনাস লিখিম বাওঁফালে গলেও মাইনাস লিখিম ইয়াৰ লোকেশনটো মই লিখিম -d এটো গ্ৰাফ পেপাৰত তোমালোকে যেলা গ্ৰাফ লেখ অংকন কৰা ক্লাস 9 10 ত শিকিছা তোমালোকে এনে ধৰণে তোমালোকে বিন্দুবিলাক চিহ্নিত কৰা এতিয়া এই যেটো চাৰ্জ আছে বা আধান আছে ইয়াৰ পজিশনটো যদি আমি লিখিব লগা হয় if you want to write down the position of this particular charge what we can write here x axis or যেটো বিন্দু হেতু আছে 0 y কি আছে -d গতিকে these are the locations of different charges -d 0 0 0 -d and 0 -d এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া ইয়াৰ পজিশন ভেক্টৰ কিটা লিখিব লগা হয় এই যেটো তোমালোকৰ কোঅৰ্ডিনেটস আছে x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট যেটা আছে এটাৰ সহায়ত তাৰ পজিশন ভেক্টৰ কিটা খুব সহজতে লিখি ল'ব পাৰা যদি এই ইয়াৰ যেটো পজিশন যেটো বিন্দুত আমি উলিয়াই আছো হেতু মই r1 নাম দিছো এটুক মই r2 নাম দিছো এটুক মই r3 নাম দিছো আৰু এটুক মই r4 নাম দিছো ওকে গতিকে এতিয়া r1 ভেক্টৰটো যদি লিখিব লগা হয় মই কি কৰিম
x axisৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেট 0 তাৰ লগত x axisৰ দেখত যেটো ইউনিট ভেক্টৰ এটো সাধাৰণতে আমি i cap বুলি লিখো এটো পূৰণ কৰিম প্লাস y axisৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেট হেতুৰ লগত y axisৰ ডাইৰেকচনত যেটো ইউনিট ভেক্টৰ এটো পূৰণ কৰিম যেটো দুইটাৰ ম্যাগনিটিউড 0 গতিকে এটো ভেক্টৰৰ মান হ'ল 0 ভেক্টৰটো এটা নাল ভেক্টৰ if you consider the point r2 then its vector representation will be minus d into I cap plus 0 into j cap. So essentially this will be minus d into I cap. If you want to find out the location of R3, you can do it a similar thing. You can write it like minus d into I cap minus d into j cap. And for R4, you can write it like 0 into I cap minus d into j cap. So this will be minus d into So this is a very easy way of writing down the position factors on the vertices of the square. So what do we do? Let me write the position factors again here in a neat way. This is 0, R2 is minus d I hat, R3 is minus d I minus d j hat, then R4 is minus d j hat. Now we already know the Coulomb's law and we can use the Coulomb's law to find out the force on the test charge due to these different charges. So what will happen? We want to find out what is the force on Q plus Q, that is at R1 due to R2. What we do? We just write down K into Q1. Q1 is here Q. Q2 is also Q here, divided by the distance is d square, and then whatever is the direction, this direction should be r12 unit vector. Now what is r12 unit vector? R12 unit vector is r1 minus r2 vector divided by the magnitude of r1 minus r2. So if you look at r1 and r2, what you will get? You will get d into I hat, and then the magnitude of this is d I hat, the magnitude of d, this will simply be I hat. So this will be the direction. So the force on the charge at R1 due to the charge at R2 will be k q square by d square into I hat. So if you look at the diagram, this is what will happen. This is what will happen. Here is plus Q, here is plus Q. This was R2 if you remember. This was R1, this was R3. There is another plus Q here. There is another plus Q here. We have called its location R4. Now this will what? Because both are positive charges, this will repel this in this direction. This is exactly the direction I have, because I have taken this to be the x-axis, this is to be to y-axis. So this is the unit vector on the x-axis. So this is the direction. এইটোৱে ইয়াক এফালে ঠেলিব, এটো আমি অলৰেডি জানো কিমান বলেৰে ঠেলিব, এটো বলেৰে ঠেলিব। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ আমি একে ধৰণে F13 আৰু F14 উলিয়াব পাৰো। এটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? ইউ ঠেলিব, যেহেতু এটো পজিটিভ ই এফালে ঠেলিব, এটো j hat ডাইৰেকচনত ঠেলিব। এটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ, এই লাইনগুলো জয়েন কৰিব লাগিব, ই ঠেলিব কোনফালে? এইফালে। গতিকে আমাৰ কি হ'ল, তিনিটা ফোর্স থাকিব, তিনিটা ফোর্সৰ ডাইৰেকচন, এটা এফালে হ'ব, এটা এফালে হ'ব, এটা এফালে হ'ব। তিনিটাৰ ম্যাগনিটিউড কি হ'ব? কুলম্বৰ লৰ পৰা আমি উলিয়াম। প্ৰথমটোৰ ম্যাগনিটিউড অলৰেডি উলিয়ালো আমি, গতিকে মই এইটো ভেক্টৰ ডায়াগ্ৰামত ভালকে তোমালোকক লিখি দেখাই দিছো। F12 I hat বুলি কৈছিলো, আৰু এটোক মই এফালে লিখিছো না, এটো হ'ল F12। এইফালে যেটো বল প্ৰয়োগ হৈছিলে হেতু কি কাৰণে? F4 ৰ কাৰণে। সো F1 এটো j cap ডাইৰেকচনত লিখি দিছো, এটো j গতিকে এই ফোর্সটো হ'ব এইফালে, এটো হ'ব F14। আৰু এইফালে যেটো বল গৈছে বুলি কৈছো মই, ফোর্স এপ্লাই হৈছে, হেতু হ'ল F13 due to 3. Okay, so this is what is happening here. Now এই তিনিটা ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড কৰ পৰা উলিয়াম? আমি কুলম্বৰ লৰ পৰা উলিয়াম।
আৰু এই তিনিটা ভেক্টৰ বুলি গম পাইছো ভেক্টৰ কিটা ডাইৰেকশন গম পাইছো ভেক্টৰ কিটাৰ যোগ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব নেট ফোর্স বা টোটাল বলটো আমি উলিয়াব লাগিব F1 টো আমি অলৰেডি উলিয়াইছো F1 টো আমি লিখিছো kq² divided by কি বলি লিখিছিলো d² লিখিছিলো ইয়াত I hat বুলি লিখিছিলো F14 এটো আমি কৈছিলো উপৰ ডাইৰেকশনটো j hat ধৰিছিলো ফোর্স তো একটা ম্যাগনিটিউডের হবে ডিসটেন্স তো যেহেতু d আছে d এটো হবে j hat কিন্তু এই ফালে যেটো বল প্রয়োগ হৈছিল এটো কিন্তু অলপ কেয়ারফুল হ'ব লাগিব ইয়াত প্লাস q আছে ইয়াত প্লাস q আছে এই ডিসটেন্স তো b বুলি কৈছিলো মনত আছে নে এই ধৰণৰ এটা স্কয়াৰ আমি লৈছিলো এখন দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স তো তেতিয়া কি হ'ব স্কয়াৰ ৰুট অফ 2d হ'ব কি কাৰণে হ'ব এটো d আছে গতিকে এই দুটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ বা পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি স্কয়াৰ ৰুট অফ 2d ওলাব গতিকে এটো প্লাস স্কয়াৰ ৰুট অফ 2d থাকিব আৰু হিহঁতৰ যেটো ভেক্টৰ যেটো ডাইৰেকশন আছিল কি আছিল -i - d j hat এটো আছিল 0 ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো হ'ব এটো আৰু এটো ডাইৰেকশনত যদি ডিফাৰেন্সটো আমি ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াও এই ডাইৰেকশনটো যদি ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াও আই লিভ ইট এজ এ হোমৱৰ্ক এক্সাৰসাইজ ফৰ ইউ তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা এই যদি তোমালোকে উলিওৱা এটো কি হ'ব kq² d² ৰ ঠাইত কি আহিব স্কয়াৰ ৰুট অফ 2d হোল স্কয়াৰ আৰু যেটো ইউনিট ভেক্টৰ হ'ব এটো ডাইৰেকশনত এই ইউনিট ভেক্টৰটোৰ মান হ'ব i cap + j cap by square root of 2 মই এই বস্তু উলিয়াই দেখুৱা নাই আই এম গিভিং ইট এজ এ হোমৱৰ্ক এক্সাৰসাইজ ফৰ ইউ ঘৰত তোমালোকে চাবা যে এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব i cap + j cap by square root of 2 গতিকে এইটো হ'বগে আমাৰ তিনিটা বল যিকিটা বল কি হ'ব a + q আধানটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হ'ব এই q r2 r3 r4 থকা q আধানকেইটাৰ কাৰণে এটা তিনিটা যদি কম্বাইন কৰি আমি নেট ফোর্স টো উলিয়াব লগা হয় আমি কি কৰিব লাগিব f12 + f14 + f13 গোটেইটা যোগ কৰিব লাগিব ভেক্টৰ হিচাপে যোগ কৰিবলৈ খুবেই সহজ গোটেইটা যোগ কৰি দিলে সিধা সিধিকে ওলাই পৰিব উত্তৰটো তাতে কোনো কথাই নাই i cap কেইটা i cap থাকে উলিয়াই ললে গোটেইখিনি বস্তু অৰ্থাৎ মই কি কৈছে গোটেই তিনিটা বস্তু যোগ কৰিব লাগে this plus this তাৰপিছত তোমালোকে লিখি পেলাবা i cap ৰ লগত সন্মুখৰ কোএফিচিয়েন্ট কেইটা j cap ৰ লগত সন্মুখৰ কোএফিচিয়েন্ট কেইটা উত্তৰটো তোমালোকে ওলাই যাব ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি যদি তোমালোকে উলিয়াবলৈ যোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে জানা দুটা ভেক্টৰ লগ লগালে যে তাৰ যিটো ৰিজাল্টেন্ট বা লব্ধ ভেক্টৰ হয় হেতু কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে প্যাৰালেলোগ্ৰাম মেথড দি উলিয়াবা এটা সেই মেথড যদি তুমি উলিয়াও তুমি দেখিবা যে f12 আৰু f14 দুটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ বা উলম্ব দিশত আছে দুইটাৰ মান সমান গতিকে তাৰ যেটো তোমালোকৰ ৰিজাল্টেন্ট বা লব্ধ যেটো ভেক্টৰ হ'ব এই ভেক্টৰটো এই দিশটো এই দিশটোৰে যাব 45 ডিগ্ৰী কোণ কৰি দুইটাৰ লগত এটো 45 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব এটো 45 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব গতিকে এই দুটাৰ লগত যেটো যোগ হ'ব আৰু সেই গোটেই কথাটোকে এই গোটেইটা বস্তু যদি যোগ কৰি কোৱা তোমালোকে একটা এক্সপ্ৰেছনে পাবা এইফালে যেটো তোমালোকৰ নেট যেটো ফোর্স হ'ব মানে ইয়াত যেটো বল আছিল আমাৰ চাৰিটা আছিল না স্কয়াৰ ৰুট + q + q + q + q ইয়াৰ কাৰণে বল এটো ডাইৰেকশন আছিল ইয়াৰ কাৰণে এফালে আছিল এই কাৰণে এফালে আছিল এই দুটা লগ লগাই যেটো বল পাবা হেতু কিন্তু এটো ডাইৰেকশনতে হ'ব গতিকে গোটেই তিনিটা বল লগ লাগি এই যেটো টেস্ট চাৰ্জ আছিল এইটা আসলে সোর্স চার্জ যেটা রয়ে আছে এটো হল যেটো আধানৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ হৈছে সেই বলৰ দিশটো কোনফালে হ'ব এই যেটো ডায়াগোনাল তোমালোকে লবা কৰ্ণডালৰ দিশত এই গোটেই বলটো প্ৰয়োগ হ'ব আৰু তাৰ মানটো তোমালোকে ইয়াৰ এই ভেক্টৰটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিবা এই ভেক্টৰটোৰ মানটো উলিয়ালে হেতু মান হ'ব এই ভেক্টৰৰ দিশত যেটো ইউনিট ভেক্টৰ হ'ব এটো তোমালোকৰ বলৰ দিশ হ'ব গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে দুটাতকৈ বেছি আধানৰ কাৰণে উলম্বৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি কিদৰে কোনবা এটা টেস্ট চাৰ্জৰ ওপৰত সোর্স চাৰ্জৰ কাৰণে বল উলিয়াব পাৰি এই কথাখিনি তোমালোকে জানিব পাৰা বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰা তোমালোকৰ যিখন এনসিআৰটি টেক্সটবুক আছে তাত দুই তিনিটা প্ৰবলেম সলভ কৰি দিয়া আছে অনুকৃতনিটো বহুতটা প্ৰবলেম আছে I request you to please go through the initial part of the chapter then look at those solved problems also look at the exercises তাত বস্তুখিনি যদি তোমালোকে ভালকৈ চোৱা দুইটা প্ৰবলেম ভালকৈ কৰিলে গোটেই কনসেপ্টখিনি তোমালোকৰ খুব ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব আজি এই সেশনটো এইখিনি কথাৰে মই সামৰিছো পিছত যদি সুবিধা পাওঁ ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি আমি পিছৰ এটা সেশনত অধ্যয়ন কৰিম ঠিক আছে ধন্যবাদ